ओके भाई, सो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने याद होगा तो मैं पहला थोड़ा कह चुका अपनी गल कि आप पहला मेन टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं जोड़े कि इस चैप्टर लिए जरूरी है। करैक्टर्स कह लो, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अज का टॉपिक अपना आह चीज़ होगी, प्लस मैं शायद मैंटर की भी थोड़ी मोटी इंट्रोडक्शन देता। स्टार्ट करिए पहला फोर्स तो कि मैंने फटाफट दस दो तुम फोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो किमें करोगे। इन्ने टाइम हो गया हूँ तो आपको करते हो क्लास 11 च आ गए तुम। हाँ जी, पुश या पुल लग रही हो जो तुम डिफाइन करना हो फोर्स को, हमेशा फोर्स को डिफाइन किया जाता है आइदर थ्रू अ पुश और अ पुल। भी किसी चीज़ से कोई धक्का लग रहा हो, उन्होंने खिंचाया जा रहा है। ओके, नहीं मेरे दिमाग च ना हाँ चली जाती, मैं हिंदी च बोला कि पंजाबी पंजाबी ठीक है ठीक है। ओके, सो द पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। एक छोटी चीज़ मेरा हो रहा है क्वेश्चन, फोर्स जी हैगी है अगर पुश या पुल नाल हैगी सी, ये वाली चीज़ को इंटरप्रेट किमें किया जा सकता है। पुश नाल हुंदा की है तो ये वाली चीज़ को स्टार्टिंग के अंदर पहले तो एरिस्टोटल आया। एरिस्टोटल ने आके आपकी प्रिजम्पशन दसी सी, बट आप चलो उस पर नहीं चलते ताकि हुण आपां नूं कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप बेसिकली न्यूटन के ध्यान। न्यूटन आया, न्यूटन ने आके फोर्स बारे एक सिंपल जी गल बोली। गैलीलियो गैलीली ने, इनफैक्ट न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो गैलीली ने। न्यूटन ने तो उस तो भी आगे लेके गया सी। गैलीलियो गैलीली ने की बोला, एक ऑब्जेक्ट है अगर उससे फोर्स लगू यानी कि पुश या पुल लगूगी तो उसके स्पीड के अंदर तो डायरैक्शन के अंदर इन्होंने दोनों चो किसी एक चीज़ के अंदर चेंज हो। स्पीड तो डायरैक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन दस दिंदा। जो आप बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट दसी की है तो तुम बेसिकली उसकी स्पीड या डायरैक्शन दस दो। तो अगर मैं बोला कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर दिंदा, या तो उसकी स्पीड चेंज कर दो या उसकी डायरैक्शन चेंज कर दूगा। एक तो चीज़ आपको पता चल गई सी गैलीलियो गैलीली तो। न्यूटन ने थोड़ा मोटा कंसैप्ट लेके आया इनर्शिया का, जोड़ा कि अपने लिए जरूरी नहीं है इस चैप्टर लिए। मैं इस चैप्टर वही टर्म्स रखना चाहूँगा जो टर्म्स यूज होंगे, जिमें फॉर एग्जाम्पल फोर्स। अच्छा, मैंने एक बार दसोगे कुछ फोर्स की प्रॉपर्टीज दसो। चलो स्टार्ट करो। थोड़ा एक तो पता चल गया कि फोर्स जो है बेसिकली वो पुश या पुल होंगे, तो फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज लेके आता है। कुछ होर दस सकते फोर्स बारे तुम अगर दसना हो तो बेसिकली न्यूटन के तीनों लॉज दसोगे ना, तुम फोर्स की प्रॉपर्टीज ही दस रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो शेप वगैरह चेंज कर सकती है, ठीक है ना। ये पता कदों होगा जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर उससे फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट मूव ना कर सकता हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट अस सपोज आ एक ऑब्जेक्ट है एंड ये मूव कर सकता है, इसके ऊपर कोई आके फोर्स लगाता है तो ये फोर्स एक्चुअली मोशन च कन्वर्ट होगी, फिर शेप चेंज नहीं होनी। पर लेट अस सपोज अगर मैं इनू रोकदा भी तो आगे मूव नहीं करना, हुण वही जी फोर्स लग रही है वो मोशन च चेंज नहीं लैके आऊगी, वो शेप च चेंज लैके आ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ टर्म बोलते हैं डिफॉर्मेशन, कि फोर्स ने डिफॉर्मेशन कॉज की है। एंड एक्चुअली जो टाइम तो ना ਅਸੀਂ फोर्स टर्म यूज़ करनी फिजिक्स बंद कर दें। नहीं, ये टाइम तो फोर्स टर्म यूज़ करनी बंद कर दें, क्योंकि फोर्स आप एक गल वास्ते बोलते हैं कि वो मोशन च चेंज लेके आता है स्टेट वो फिर फोर्स टर्म ही नहीं यूज़ होंगी, वो टर्म यूज़ होंगी है प्रैशर। प्रैशर टर्म यूज़ करनी स्टार्ट कर दें तो फोर्स बंद हो जाती है। यानी कि अगर तुम बोलना भी फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप और साइज, तो असं प्रैशर टर्म यूज़ करना शुरू कर देंगे फिजिक्स, नॉट फोर्स। इंस्टेड वील यूज़ प्रैशर। फोर्स कदों यूज़ करनी है जो मोशन चेंज लेके, मोशन च लेके, यानी कि कोई भी चीज़ इन्हों रोक के रखने वाली है नहीं। इससे ऑब्जेक्ट फोर्स लगू एंड फोर्स के नाल जो स्पीड या डायरैक्शन से कोई ना कोई चेंज आ सकता है। ओके, होर कोई प्रॉपर्टी डाल दे तू। एक्शन रिएक्शन से चलता है। फोर्सेज हमेशा जी है पेयर्स लगती ने। मान लें कि आसी एक ऑब्जेक्ट है, हुण इस परसन ने इस ऑब्जेक्ट फोर्स लगाई तो इस ऑब्जेक्ट इधर को फोर्स लगी, इन्हें लगाई है तो उसी वक्त इसी परसन से इधर भी फोर्स लग गया। तो अगर मान लें इस ऑब्जेक्ट ने इस 50 न्यूटन कुछ फोर्स लगाई है, न्यूटन यूनिट है 50 मैग्नीट्यूड, जिसमें 50 किलो होंगे उनमें 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लगाई है तो 50 न्यूटन ही फोर्स इस पर लगी होगी उसी वक्त ही। तो ये वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा जरूरी है इमेजिन करना। ये जिमें मान लें कि एक सरफेस है जिसे मतलब आप लेट अस सपोज एक आईसी सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं नथिंग। उस टाइम पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में धक्का लगाऊंगा ना पिछे मैं भी फिसलूंगा, ठीक है ना। होगा ये परसों चौथी की गल है, मैं जो चेयर में इधर करी जाता सी, हाँ तो मैं खुद को भी उधर पुश हो रहा सी, तो ये होंदा ही है। यानी कि अगर मान लें आ ऑब्जेक्ट है, आ एक परसन है, इस ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगती है तो उसी वक्त ए वाले परसन से भी उधर फोर्स लगती है। ये होंदा है हमेशा एक्शन एक्शन इक्वल होंदा मैग्नीट्यूड, डायरैक्शन ऑपोजिट होंदी है तो अड अड ऑब्जेक्ट से लगती है, एक ऑब्जेक्ट से नहीं लगती। मैंने सोची भी एक दूजे कैंसल आउट नहीं कर देंगे, नो इस परसन तो इधर लगी है, इस ऑब्जेक्ट इधर लगी है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूजे वाल मूव करने लग जाएंगे तो एक दूजे चाके बज सकते हैं अगर 1D च। बट आई ना सोचियो कि फोर्सिस कैंसल आउट हो गई। हाँ, ये बकवास टर्म होंगी है। ये होगी न्यूटन का जोड़ा है थर्ड लॉ। तो न्यूटन का पहला लॉ आपको की बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट फोर्स करता की है,
ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? For every action देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? capacity of an object to remain in motion. ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਰੇ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਰੇ 50 ਨਿਊਟਨ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਨਿਊਟਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਚੱਕਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। मतलब डिपेंडेंसी देती ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਵੇਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੂ। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੂ। ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀੜੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਵਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ 50 ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ 20 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ 20 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਊ, ਪਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਰੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ 20। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 2 kg ਦਾ ਸੀ, ਆ 5 kg ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ 4 ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਟਾਈਮ 5 × 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ 20। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, 2 × 10 20, ਤੇ 20 ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ 20 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੇਮ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋਨੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਮਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਲੌਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਮੈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਿਲਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟੋ। ਮੈਗਨੀਟੋ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲੇਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਐਡਾ ਬਕਵਾਸ ਸੀਨ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ? ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਟ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ 500 ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਵੇਟ 500 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ 500 ਨਿਊਟਨ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ 500 ਨਿਊਟਨ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਅਰਥ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 500 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ 500 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਚੱਕਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੋ। ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 5000 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਅਤੇ 5000 ਨਿਊਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 2000 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 20000 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ 20000 ਨਿਊਟਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਗਨੀਟੋ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅਦਵੇਸ਼ ਟੂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਜੰਮੀ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਸੀਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਐਂਡ ਗੇਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਥੈਨੋਸ ਨੂੰ, ਥੈਨੋਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੈਨੋਸ ਨੂੰ ਐ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਾੜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੋਸੀਬਲ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ? ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਆਏਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਸੀ ਸਰਫੇਸ, ਆਸੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਫੋਰਸ? ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਸੋ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਂ ਵਾਕ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂ,
ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂ। ਅਗਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਪੈਰ ਐਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਲੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫਿਸਲੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਸਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ? ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ। नॉन कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट कोई एग्जांपल भी ना दूरों दूरों यहाँ फोर्स लगाती पुश पुल ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्टली पहली गल तो जी धरती अपन दूरों चीज़ों खिंची जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये चीज़ों आपके वाल के लिए खिंचूगी। हुण आपां ने इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस होंगे ने चार्जिस के जो फोर्स होंगे पॉजिटिव नैगेटिव ऑपोजिट चार्जिस एक दूजे अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपैल करेंगे। अच्छा यानी कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज पे तो उन्होंने दूर ਨੂੰ पुश करवाना चाहना है तो मैं ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਕੋਲੇ? पॉजिटिव। जो मैं पॉजिटिव लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर ਨੂੰ रिपैल हो जाएगा। अगर मैं इन्हू खिंचना चाहता ਹੁੰਦਾ तो नैगेटिव चार्ज को लेके आंदा इधर ਨੂੰ खिंचा ਜਾਂਦਾ। अगर वो एक नैगेटिव चार्ज पे है तो उन्होंने मैं उधर ਨੂੰ पुश करना चाहना है, नैगेटिव चार्ज लेके उन्होंने पुश मिल जाऊ। अगर आपके वाल खिंचना चाहना है पॉजिटिव। ये हो गया नॉन कंडक्ट। तो एक थर्ड आ गया मैगनेटिक फोर्सिस, जी कि दूरों दूरों लगती मैगनेट्स के लगती होंगी। कोई डाउट? ओके। देयर आर फिजिक्स के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सिस जिन्हों की असं गल्लां करते होंगे। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सिस इन फिजिक्स। पहली फंडामेंटल फोर्स हैगी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूजी हैगी इलैक्ट्रोमैगनेटिक फोर्सिस, थर्ड हैगी है वीक न्यूक्लियर फोर्सिस, चौथी हैगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सिस। तुहाडे चों कोई भी बच्चा जिहड़ा सोच रहा भी आ सानूं आखिरी दो नहीं पता, पहली तो दूजी का अंदाज़ा लग गया, तीजी तो चौथे का अंदाज़ा लग नहीं सकता है, बहुत डेप्थ के अंदर है। तो एक गल इन्नी गल क्लीयर कर लेने, फंडामेंटल फोर्सिस का मतलब पता की होया? बेसिक का मतलब की मेनली अगर जिन्ने भी तुसीं कदे गल तो सुनो, गल जिन्ने भी तुसीं फोर्सिस की गल करो दुनिया के जिन्ने भी फोर्सिस है बेसिकली इन्हां तो ही ओरिजिनेट हो रही है। फ्रिक्शन भी इन्हां तो ओरिजिनेट हो रही है। हाँ फ्रिक्शन भी तुसीं जिहड़ा किसी चीज़ में पुश या पुल कर रहे हो वो भी इन्हां तो ओरिजिनेट हो रही है। तुसीं आपां नाम जरूर दे रहे हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ऐं करके बथेरी होर मतलब फोर्सिस होंदियां ने। बट अपने सिलेबस के अंदर मैं तुहानूं एक चीज़ दसदा, अपने सिलेबस नहीं फिजिक्स की पूरी दुनिया बड़े डेप्थ नाल सोचा होवे। फ्रिक्शन होगी, एक दूजे ते पुश पुल लगाना हो गया, मस्कुलर फोर्सिस हो गई, इन्हां दा कोर बेस इन दी एंड जाके 4 फोर्सिस ते डिपेंड करता है, आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स या इलैक्ट्रोमैगनेटिक फोर्सिस या वीक न्यूक्लियर फोर्सिस या स्ट्रॉन्ग। कोई भी फोर्सिस है वो बेसिकली इन्हां चारों तो ही बनी है। इन द लॉन्ग मतलब जो ऊपर सोचोगे फिर तो नहीं पता लगना, थोड़ा डेप्थ से जाओगे फिर सुन लगो। हम सुनूँ कि लगता फ्रिक्शन क्यों है? सुनो मैं समझाना, चलो फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि ग्रूव्स है दो सरफेसिस के अंदर जो ग्रूव्स होंगे ने वो करके जी फ्रिक्शन होंगी है। वो ग्रूव्स किस ते डिपेंड करते हैं कि जो मटीरियल है उस पर, वो मटीरियल किहड़ा है, कंच होया तो ग्रूव्स घट होंगे, अगर कोई रफ सरफेस होया तो टैक्नीकली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ते डिपेंड करूगा कि ग्रूव्स है कि नहीं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बॉन्ड्स से डिपेंड करूँ, बॉन्ड्स जिहड़े हैगे ने इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन की अट्रैक्शन से डिपेंड करूँ, टैक्नीकली इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ते। फ्रिक्शन इज बेसिकली एन इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोबारा तो बोला, ग्रूव्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करूँ किसी भी सरफेस से। हम मान लेने हैं कि यह डस्टर है, इधर ज़्यादा ग्रूव्स है कि इधर ज़्यादा ग्रूव है, ऊपर वाले अगर वो जो ग्रूव्स है एक किस ते डिपेंड करे जो मटीरियल से बने हुए हैं, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किमें है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही तो ग्रूव्स बननगे ना। और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस ते डिपेंड करूगी कि जो है बॉन्ड्स से दो एटम्स से, और बॉन्ड्स किस ते डिपेंड करेंगे, इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन्स न्यूक्लियस दे पुल ते, विच इज़ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिहड़ा कि दूजी फंडामेंटल फोर्स आ गया इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सिस। कुछ क्लियर हो रहा है? यानी कि देर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सिस। दुनिया की कोई भी फोर्सिस बस इन चारों फोर्सिस तो बनी होगी। एक एग्जाम्पल दी है मैं, तुसी होर भी बथेरी फोर्सिस चक लो, कोई भी चक लो, तुसी कहोगे भैया अपनी बॉडी वाली भी, हाँ अपनी बॉडी वाली मसल्स वाले इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करके इलैक्ट्रिसिटी के इंपल्सिस करके छड्डो, मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट करके बहुत कुछ होंदा है। तो अल्टीमेटली बस 4 फंडामेंटल फोर्सिस है। ये याद रह जाऊगा सुनो, ਇਹਦਾ बहुत यूज़ करन लग्या तां करके कह रहा मैं।
4 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਟਰਮ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਲਾਸ 9 ਚੱਕ ਦੋ। Mass into acceleration due to gravitation. ਹਾਂ, ਬਕਵਾਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਬੁੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਾ ਥੱਪੜ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਕੱਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਕ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਗਾ। ਹਾਂ, किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगने कुछ डिस्प्लेसमेंट ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ +1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ +1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਫਲੌਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂ ਅੱਗੇ। ਆਈ ਨੋ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਟ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਸੀ, ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆਹੀ ਸੀ ਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਲਗਾਈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗੇਨ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਗੇਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚੇਂਜ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕੀ ਸੀ ਉਰੇ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਵਰਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਫੋਰਸ ਪੁੱਠੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾ ਆਊਂ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਉਰੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਠਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੂਗੀ ਕਿ ਵਧੂਗੀ?
ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ। ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਫੋਰਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦ ਕਿ ਫੋਰਸ ਉਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਆਏ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਟ ਵਾਟ ਇਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਕਿਹਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ कैलकुलेट करने का तरीका की है, मैं इसमें कैसे मल्टीप्लाई करा दूँ। लेट अस सपोज 50 न्यूटन की फोर्स लगाई इसने, 3 मीटर तक लगाई इस बंदे ने इस ते, तो वर्क के बराबर होगा, फोर्स भी इधर है, डिसप्लेसमेंट भी इधर 150 आ न्यूटन चो या मीटर चो, न्यूटन मीटर या तुम बोल दोगे 150 जाउल, क्योंकि न्यूटन मीटर में जाउल बोल दिता है जेडे बंदे ने वर्क को डिफाइन किया। तो 150 जाउल वर्क किया, पॉजिटिव चो है तो स्पीड पक्का वधूगी। किने वर्क किया, इस बंदे ने किससे किया, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे। हुण आपां आने एक अच्छे जे सिनारियो ते तेनों समझने की कोशिश करियो। लेट अस सपोज आ एक ऑब्जेक्ट है जिहड़ा कि 5 kg दा, इहनूं लिफ्ट करने वास्ते मैनूं कितनी फोर्स लगानी पऊगी, मैं उन्हें नहीं दस के चुक्या कि जिन्ना मास हुंदा है उन्होंने 10 नाल मल्टीप्लाई करा दो रफली, नहीं तो 9.8 नाल लग रही 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ weight, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 5 × 10 that is 50, ਤਾਂ 50 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ weight ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸੌਰੀ ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਨ, 50 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਦਾ weight ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਊ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਸੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, 5 मीटर ऊपर लेके गया, चलो 6 मीटर लेके गया, तो 50 न्यूटन की फोर्स लगाई सी ऊपर लेके जाएंगे, तो मैंने वर्क कितना किया होगा, मैंने फोर्स कितने लगाई ऊपर, डिसप्लेसमेंट कितनी सी 6, ऊपर ही सी 300 न्यूटन मीटर, तो टैक्नीकली 300 जाउल मैंने वर्क किया। वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिसप्लेस कितने किया ऊपर, फोर्स भी कितने लगी ऊपर, तो यानी कि वर्क कितना अपना जो है पॉजिटिव च है। फिर तो स्पीड वधनी चाहिए सी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਰੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਰੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਰੇ ਕਿਸ ਸੁੰਦਰ, ਉਰੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ। ਕਿਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਥ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਊਗਾ, 50 ਨਿਊਟਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਲਗਾਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 50 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਮੀ, ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤੇ 50 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਅਰਥ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਥ, 6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ 6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਅਰਥ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ 50 × 6, ਬਟ ਉਰੇ ਆਪਾਂ 50 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਰੇ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, -300 ਜਾਊਲ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, -300। ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, +300। ਅਰਥ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, -300। ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ बिल्कुल थोड़ी चीज़ हथ लगानी पड़ेगी ना, ये वाली चीज़ का जो है मैंने ऑलरेडी दसा है। अगर आपने कोई भी टॉपिक डेप्थ में समझना हो तो प्लीज़ मैं यूट्यूब सेक्शन में नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में अच्छा मजाक कर रहे बट बेसिकली यार इससे ना एक प्रॉपर मेरा लैक्चर लगन वाला होंगे। 45-50 मिनट्स का लैक्चर होंगे जिस दिन आ चीज़ होंगी भी एक ऑब्जेक्ट में लिफ्ट किमें किया जाता है। लिटरली इट्स अ वेरी कॉम्प्लीकेटेड टास्क, हाउ डू वी लिफ्ट अ थिंग, एंड एक प्रोसैस है जिन्होंने सीखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन सी बट अपन हल्की जी याद लगानी पैंदी है,
ठीक है ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵੀ 50 ਲੱਗ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ 50 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਸ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ 50.1 ਕਦੇ 49.9 ਕਦੇ 50.1 ਕਦੇ 49.9 ਐਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਨਿਊਟਨ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ 50 ਨਿਊਟਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ 6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨੇ ਵਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਦ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ capacity to do the work ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 300 ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ कुछ पूछना है कि समझ आ गया समझ आ गया कोई ऑब्जेक्ट बस कितना काम कर सकता है जिवें मैं कितना काम कर सकता होया तो वो मेरी एनर्जी होगी लेट अस सपोज मैं हुणे 300 जूल काम किया तो मैं 1800 जूल काम कर सकता सी तो 1800 जूल मेरी की होगी एनर्जी मैं कितना वर्क कर लिया 300 जूल करता हूँ मेरी एनर्जी कितनी रह गई 1500 जूल यानी कि हजे मैं 1500 जूल मेरे एनर्जी कर सकता हुण आपां ने यही चीज़ नूं एक होर वे नाल समझण वास्ते ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਰਥ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਸੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ 5 kg ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਐਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ मैं फोर्स ਨੂੰ कुछ डिस्प्लेसमेंट तक मल्टीप्लाई कराया मेरे को की आया वर्क मैंने इससे वर्क किया ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ 300 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚ 300 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ 300 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲੈਣੇ 1800 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ इसने इस ते फोर्स लगाई कुछ डिस्प्लेसमेंट तक कितना वर्क किया 300 जूल लेट अस सपोज मैं फोर्सिस ਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜੋ 300 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਤਾ ਇਸ ਇਹ ਹੁਣ 1500 ਜੂਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 300 ਜੂਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ 300 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ 300 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਯੈਪ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ सेम मास है 5 kg का तो रस्ते कोई फ्रिक्शन नहीं हैगी मैं फ्रिक्शन एक बार जमा अवॉइड करके चला जे फ्रिक्शन जे अगर मैं मान के चल पाया तो मैं समझा फ्रिक्शन रेगुलरली इधर नूं फोर्स लगा रहा होंगे डिस्प्लेसमेंट इधर नूं फ्रिक्शन रेगुलरली नैगेटिव वर्क कर रहा होंगे जे फ्रिक्शन रेगुलरली नैगेटिव वर्क कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है पर एक गल उहदे ते ना समझियो आ ऑब्जेक्ट इधर गया ये दोनों एक दूजे नाल टकरा गए जो टकराए यह रुक जूगा आवला ऑब्जेक्ट चलन लग जाऊगा तो तुम नोटिस करोगे इस 300 जूल एनर्जी आ गई अगर मैं जमा सेम मास का चक्या सेम मास से सेम मटीरियल का चक्या तो इसके अंदर 300 जूल एनर्जी आ जाऊगी ये आई किमें इन्हें एक्चुअली इस पर वर्क किया तो ये हुण मूव करन लग गया हुण ये अगे किसी चीज़ पर वर्क कर सकती है लेट अस सपोज अगे दे हुण एक छोटा जिहा 2 किलो वाला कोई ऑब्जेक्ट पिया ये उहदे नाल जाके टकरा के तुसीं की नोटिस करोगे आ मूव करन लग गया इसदी वेलोसिटी वध गई वेलोसिटी वधन का मतलब की होया वर्क करता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो सोच के देखो कि जो ये ऑब्जेक्ट इस नाल टकराया होगा ना तो कुछ फोर्स लगी होगी इधर तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तक लगी होगी गारंटेड लगी है तो फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट किहदे बराबर होगा तो उरे वर्क होया तां करके इनू स्पीड मिली
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਮਿਲੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 300 ਦਿੱਤਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੇ 50 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ 250 350 ਇਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 6 5 ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50 ਜੂਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ 50 ਜੂਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ 50 ਜੂਲ ਦੇ ਦਿਓ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 50 ਜੂਲ ਵੰਡੀ ਆਊਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅੱਡ ਆਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 50 ਜੂਲ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 50 ਜੂਲ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਉੱਡੂਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ भैया जी इस आप ही चेक किए और उसे एक ऑब्जेक्ट में बाद में वेलोसिटी क्यों नहीं दे रहा मतलब 300 जूल्स 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ नहीं 300 ही वो 50 जूल्स अलग-अलग क्यों बन रहे हैं मतलब वो इको 2 kg ਦੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਰਕ ਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਸਾਈਨ ਗੋ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵਰਕ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਬਜੈਕਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਪਦੀ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੱਥ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਕਿ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਆ ਗਈ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲੀ 'ਚ ਵਜਾ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਚੱਲਿਓ ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 300 ਜਾਊਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 300 ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ ਰੁਕ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਓ ਅਨਦਰ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਉਸੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ 'ਚ એનર્ਜੀ ਘਟੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ એનર્ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ये एनर्जी ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਮੰਨ ਲੈਣੇ 300 ਜੂਲ ਸੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ -50 ਜੂਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ 250 ਜੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਉਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਜੂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी मतलब उन्होंने हिलाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हों समझ लियो बस। वर्क की होया फिर एक बार मैंने डिफाइन करो। चल वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी है। टैक्नीकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने की कैपेसिटी, फोर्स लगा दी। पॉजिटिव वर्क स्पीड बढ़ाओ, नैगेटिव वर्क स्पीड घटाओ। जो नैगेटिव वर्क हो रहा है किसी से, समझ लो आपकी एनर्जी किसी को दे रहा है, किस दे रहा होगा जिससे पॉजिटिव हो रहा है। ओके हुण मैंने एक बार यह चीज़ दस दूँ। ऑब्जेक्ट है अगेन, इन्हू मैं लिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहा, मैंने इस पर पॉजिटिव वर्क किया यार 300 जूल तो उरे आ गया, तो मैं हैगा भी अर्थ से सी, मैं कहड़ा स्पेस सी। मैं देखा कि उदों तक मैं 300 जूल वर्क किया पर हजे भी डब्बा उत्थे ही खड़ा है, इस कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। मैं तो लगू मिलने धोखा हो गया क्योंकि मैं तो प्लस 300 जूल वर्क किया तो दिखा भी नहीं। एक्चुअली इस टाइम तो मैं किया कि ये वर्क किसी ने वर्क नैगेटिव करके ये एनर्जी कढ़ ली कि वर्क किया वो अर्थ ने, ये बाय अर्थ से। बस अर्थ की एक खासियत है और वापस दे दो, याद है सारी गल्लां। अर्थ की बस एक खासियत है, अर्थ वापस दे दो। जो ऑब्जेक्ट उपर लैके जावांगे उरे प्लस 300 जूल वर्क हो गया, मैंने किया सी बट वो वर्क दिखा नहीं ना इसते की दिख रहा है, तो टोटल वर्क 0। क्यों? जे मैं प्लस 300 किया, किसी ने माइनस 300 किया अर्थ ने, इस कितनी एनर्जी है टोटल 0। बट अर्थ पता की कहता, तू आ द्वेष नूं छड्ड, थल्ले वापस आ, मैं तेरी सारी एनर्जी वापस कर दूँ। जो मैं फोर्स लगानी छड्डती, ये थल्ले नूं आना शुरू हो गया, हुण थल्ले नूं ही फोर्स लगी, थल्ले नूं ही डिस्प्लेसमेंट सी। अर्थ ने प्लस 300 जूल थल्ले आंदे तक वर्क करता, आंदे तक वापस कितना वर्क हो चुके, फिर प्लस 300। जाते हुए अर्थ ने कितना वर्क किया, माइनस 300, वापस आते हुए कितना हो गया, प्लस 300। दोनों कैंसल आउट हो गए, पूरे टोटल वर्क अर्थ ने कितना किया 0। तो मेरा प्लस 300 दिता होया दिख गया। हाँ कि मैं पता मैं उपर नूं भेजिया सी, मैं उपर नूं कीता सी वर्क। अच्छा वर्क की वैसे कोई डायरेक्शन नहीं दी, मैं कह लो मैं प्लस 300 वर्क किया सी, उहदे नाल उपर नूं मूव करना चाहिए सी, उपर नूं मूव करना चाहिए। बस अर्थ ने की किया, पहला तो उन्होंने रोकया, फिर उन्होंने थल्ले नूं किया भी थल्ले नूं वापस आ। जो थल्ले नूं वापस गया अर्थ ने वो सारे जी एनर्जी कड्डी वापस करती। टैक्नीकली अर्थ ने कोई वर्क नहीं किया पूरी जर्नी च। माइनस 300 जूल, हाँ पहले तो उस तो एनर्जी लै ली, बाद चो वापस करती, तो वापस भी किहड़ी कीती, अच्छा लित्ती किहड़ी सी जिहड़ी मैं दित्ती सी, ਉਹੀ मेरी वाली ही एनर्जी वापस करती। तो जो ऑब्जेक्ट थल्ले पहुँचू तुसीं नोटिस करोगे उससे काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो वर्क कर सको। नहीं मानते थल्ले तुसीं बैठ जिओ ना, साडा मूँह फोड़ता होने। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर लगाओ, कोई डाउट किसी को, तो वर्क होगा। थल्ले मिट्टी होगी तो मिट्टी च डिप्रैशन क्रिएट हो जाओ। अगर कोई चीज़ हुई उन्होंने थल्ले नूं मूव करवा दो। जस्ट इमेजिन करते हैं कि आह मार्कर है उरे पे है, एक टेबल के साइड पर पिया होंदा, जिन्होंने आप मान लें आस एक टेबल, आ कोई चीज़ उरे आई साइड पर पी होंदी, मैंने उरो कोई ऑब्जेक्ट ने ऊपर लिफ्ट किया, मेरा पॉइंट समझ गए, उरो मैं उरो लिफ्ट करके उरे लग्या, मैंने वर्क किया से कुछ पॉजिटिव, और पॉजिटिव वर्क मेरा पहला तो अर्थ ले लूगा उरो तक। जो मैं छड्डूंगा, जो तक ऑब्जेक्ट वापस उरे आऊगा अर्थ वापस दे दो, जो अर्थ वापस दे दो मेरी ही एनर्जी नूं वापस आ गई। बट ये थल्ले नूं मूव कर रहा सी, हुण ये काम कर सकूँ यस, और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकूगा कुछ डिस्प्लेसमेंट तक। किनू क्लीयर हो गया? ये वाले वर्क नूं आपां की बोलते हैं, सॉरी ये वाली एनर्जी नूं आपां किहड़ी एनर्जी बोलते भी जिहड़ी जिहदे नाल इहने काम कर सकिया? काइनेटिक एनर्जी। क्यों पोटेंशियल क्यों? तुसी ना तुसी थोड़े गलत समझ रहे हो, तुसी समझने की कोशिश करो। ये मूव कर रहे सी तां इस ते काम किया ना, तो मोशन च सी तो उससे किहड़ी एनर्जी है? काइनेटिक है। एक मिनट हुण एक्टिव हो जाओ, बहुत इंटरस्टिंग जिहा टॉपिक आन लगे। तो एक जिहड़ा टॉपिक मैं तुहानूं दस्सण लग्या वो ज़्यादा जरूरी है, मैं जिथे लैके जाण लग्या वो सारी गल्लां। जो मैं उरे छड्डूंगा तो उरे पहुंचे, उरे तक काइनेटिक आ चुकी सी, काइनेटिक ने इस ते वर्क किया, काइनेटिक एनर्जी करके वर्क होया। मैंने एक बार हुण आ दस दो, जो मैं उपर लैके गया किहने नैगेटिव वर्क किया सी, तो वही अर्थ ने वापस की सी। अर्थ ने कुछ नहीं किया, अर्थ ने मेरी एनर्जी ही वापस लैके वापस करती, इन्ना अर्थ ने काम किया। जो उरे सी ऑब्जेक्ट उदों तक अर्थ ने लित्ती हुई सी ना, तो आपां नूं पता है जो मैं छड्ड दूंगा अर्थ वापस दे दो। ये जी एनर्जी नूं आपां पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब की होया, अगर मेरे तो कोई बोले ना कि भैया उरे कोई एनर्जी हैगी है फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं बोलूँ हाँ हैगी है यार, 2 मिनट उससे एनर्जी हैगी है, तुसीं कहोगे किहड़ी एनर्जी?
मैं कहूँगा यार दिख नहीं रही, एक बार छड़ दे, थले पहुँचन दे, अर्थ वापस दे दूगा, ये को है एनर्जी है भी हुण कितनी एनर्जी है। मैं कहूँगा हैगी 300 जूल है भैया, तुसी आपदी ईगो नूं साइड ते रखो, तुसी वर्क किया सानू पता चल गया, बट एक बार याद दसो इस कितनी एनर्जी है। हुण तो 0 जूल है ना। मैं कहूँगा नहीं इस 300 है, तू समझ नहीं रहा। वो कहते क्यों नहीं समझ रहा। मैं कहा अर्थ वापस दोगा ना, जब ये ना दी मैं पर दोगा, हाउ दिस इवन पॉसिबल कि अर्थ वापस ना दे। तो उरे आह ताई करके ये वाली एनर्जी जी हैगी आप इससे बोल सकते हैं कि इससे पोटेंशियल एनर्जी है 300 जूल, ही विल गेट दैट एनर्जी। शर्त की है बस वो छड्डना पऊगा, तो जो तक थले वापस आओ अर्थ फिर वापस दे दो। तो उरे कि एनर्जी है इस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जी अर्थ इनू वापस दे दूगा। अगर ऑब्जेक्ट मान लेने हूँ उरे थले आ रहा है, थले आते हुए हाफ वे डाउन पहुंचा, उरे ये कोई वेलोसिटी होगी ना थले नूं, वो वेलोसिटी करके आप बोलता कि इससे काइनेटिक एनर्जी हैगी है, उन्हें काम कर सकता किस ऑब्जेक्ट से, काम करने की कैपेसिटी आ गई 150 जो, वो तो काइनेटिक है। हुण छोटे जो को पूछो भैया हुण कितनी एनर्जी है, मैं कहूँगा बेटा 300 है। भैया क्यों आप दी गो फेर बिच लैके आ रहे हो, 300 कितों 150 है, उन्हें 150 जूल कम कर सकता ना। मैं कह रही थोड़ा होर थले पहुँचे तो 150 मिल जू, एक्स्ट्रा 150 नहीं मिल जू, तुसी क्या कित्थों मिल जू। मैं कहा अर्थ दोगा ना भैया, फिर तुसी अर्थ नो। मैं कह जो है अर्थ की कर लिए कंसीडर करना पऊगा अपन नूं, तो ये 150 जी मिल जू, ये 150 जी हैगी है किदे करके काम कर सकूगा जे इस वक्त ते काम करवाना होवे, ये वाली एनर्जी है जी काम कर सकूगी। ये वाली एनर्जी तो जी मिलने वाली है, दैट इज वाई दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी मिलेगी। पोटेंशियल रिसोर्सिस जियोग्राफी ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, पोटेंशियल एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। अच्छा कि इस 150 जूल वाला काम कर सकूँ नहीं, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋ ਸਕੂ। आप आएंगे सब जब मतलब पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टाइम नहीं है लेकिन आज हो गई है नहीं उठे अजे लेकिन आऊंगी। हाँ आई ਹੁੰਦੀ ਹੈ, आई ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦੇ ਆਹੀ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਆਜ ਉਹੀ ਹੈ। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हुण नहीं हैगी, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू कोई काम नहीं हो सकता, ये पोटेंशियल है मिलेगी जो मिल गई उन्होंने काइनेटिक च कन्वर्ट हो गए फिर काम कर लो। तो इसमें पता कि उरे अप्लाई नहीं होंगे, 3 सिनारियोज होर समझो जिथे अप्लाई होंगे। आ चीज़ ज़्यादा जरूरी है। तीर कमान पता मान लो मैंने एक तीर चक्या, तीर उरे मैंने ना स्ट्रिंग ते लगाया, स्ट्रिंग ते लगा के मैंने उस तीर नूं पिछे नूं खिंचा, मैं तीर ते वर्क किया पॉजिटिव, फोर्स किधर नूं गई इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर नूं सी इधर। जे सोच के देखिए तो तीर इधर नूं जाना चाहिए से, अगर स्ट्रिंग ना होंगी तो मैं फोर्स लगाई होंगी तो तीर उधर बुड़क के जाता, जे मैं इधर नूं फोर्स लगाई होंगी। बट इस वक्त स्ट्रिंग ने की किया, जो मैं उस पर फोर्स लगाई, मैंने उधर तीर लगाया, तीर लगा के स्ट्रिंग नाल खिंचा, मैंने तीर नूं फोर्स लगाई इधर नूं, डिस्प्लेसमेंट है किसी इधर नूं, मैंने पॉजिटिव वर्क किया, बट फिर वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं मिली तीर नूं, उस स्ट्रिंग ने कढ़ ली। बट स्ट्रिंग भी एक चीज़ है जी वापस दे दूँ, स्ट्रिंग दे सकता है वापस, अगर वो क्ले होंदा वो नहीं दिंदी, स्ट्रिंग वापस कहती मैं दे दूँगी। स्ट्रिंग ने पहले तो की किया नैगेटिव वर्क किया, किधर नूं फोर्स गया स्ट्रिंग ने इधर नूं, पर डिस्प्लेसमेंट किधर नूं सी इधर नूं, स्ट्रिंग ने किधर नूं वर्क किया नेगेटिव, उन्हें पहले तो एनर्जी कढ़ ली। मैं क्या कि यार ये तीर जब पीछे गया क्यों नहीं, स्ट्रिंग कहता मैं तो अगे नूं भेजूँगा, हुण तू छड्ड दे बस एक बार, जी तेरा वर्क किया मैं वापस दे दूँ सारा। तो जो मैं छड्डिया और सारी एनर्जी वापस आ जाओ, पहले स्ट्रिंग इधर पुश करो तो आ जाओ सारी एनर्जी। मेरा कितना गया वर्क, पहले तो कढ़िया गया स्ट्रिंग दोबारा, बाद चो वापस दिता गया। हुण मैंने दसो जो स्ट्रैचड सी उस टाइम ते उस काइनेटिक कितनी सी, स्ट्रैचड सी जो 0, काइनेटिक 0 सी, बट एनर्जी हैगी सी। हाँ तुसीं कहोगे क्यों, मिल जू ना, जे ना मिलती फिर मैं कहता है नहीं, हुण मिल जूगी बेटा मिल जाएगी। तो जो ही मैं छड्डूंगा उन्होंने मिल जूगी, तो आप बोलेंगे उन्हें पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, पोटेंशियल है। एक और सिनारियो चक्किया, एक मिनट, उरे एक दीवार है और एक स्प्रिंग है तो एक डब्बा पे, लेट अस सपोज आह डब्बा उरे अटैच नहीं हैगा सी, बस उरे कल स्प्रिंग पे सी, एक डब्बा इधर नूं मूव कर रहा सी, उस कुछ काइनेटिक एनर्जी सी, इधर मूव कर रहे थे, उसका काइनेटिक एनर्जी सी। जो वो स्प्रिंग को आके बज्जिया, स्प्रिंग ने की तो सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म करती, स्प्रिंग स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो उन्होंने स्लो डाउन करना शुरू करता। लॉजिक सोचो क्यों, स्प्रिंग ने इस ते फोर्स लगाई इधर, इन्हें स्प्रिंग ते लगाई इधर, स्प्रिंग ते कंप्रेस हो गया, इस ते फोर्स उधर लग रही सी, डिस्प्लेसमेंट इधर, इस ते नैगेटिव वर्क हो गया,
ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਵਰਕ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਫੋਰਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਵਰਕ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਭਈਆ ਜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ 'ਚ 300 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ 300 ਜੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 300 ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ 300 ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹੋਊਗਾ ਐਂ ਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 300 ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਈਨੈਟਿਕ 0 ਹੈ ਬਟ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ 0 ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਜੂਲ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਜਾਊ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਪਸ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 300 ਜੂਲ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸਿਨਾਰੀਓ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਾ ਚੱਕਾਂ ਉਰੇ ਮੈंने ਇੱਕ ਨਾ ਕਲੇ ਦਾ ਪੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹੀ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੀ 300 ਜੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 300 ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਲੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡੱਬਾ ਉਰੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ in case of clay in case of spring yes ਇਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਦਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲਾਅ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟਾ ਦੂ ਬਟ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਰਹੂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਇਆ ਸਾਊਂਡ ਬਣੀ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਿੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਡੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬਾਕੀ ਇਸ 'ਚ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉ ਆ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ 300 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 50 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ 250 ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਰਿਓ ਨਾ ਉਹ 30 ਜੂਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹਵਾ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਓਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਸੀ ਉਰੇ ਏਅਰ ਉਹ ਏਅਰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਏਅਰ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂ ਯੈਸ ਫਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹਵਾ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮੇ ਹੀ ਉੱਡਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਯੈਸ ਉਹ 30 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ 30 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਗਈ ਬਟ ਉਹ 30 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਆਈ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 300 ਜੂਲ એનર્ਜੀ 50 ਨੂੰ ਦੇਤੀ 250 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਟ ਅਗਰ 220 ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ 30 ਜੂਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵੇਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਮੂਵ ਕਰੂ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੇ ਰਗੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੂਵਸ ਆ ਗਰੂਵਸ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ એનર્ਜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 300 ਸੀ, ਇਹਨੇ 50 ਜੌਲ ਦੇਤੀ, 250 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, 250 ਦੀ ਗਿਆ 150 ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਕੇ ਭਈਆ 100 ਜੌਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਐਕਸਟਰਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 300 ਜੌਲ ਆਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਦੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਸ 'ਚ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘਟ ਗਈ, ਹਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀਲਡ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਬੇ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ 'ਚ। अगर सिविल वॉर अगर किसी ने मूवी देखी है, उस अंदर ना स्पाइडरमैन बोल दिंदा है कि तुम्हारी शील्ड तो फिजिक्स के लॉ ही नहीं फॉलो करती, लड़ाई चल रही होंदी है। वो क्यों बोल रहे होंदे ने, वो एक्चुअली सारे लोगों ने कमेंट किया सी यार भी आ के बनाई जाने तुसीं कि एक शील्ड है, शील्ड आई गई, वो किसी चीज़ नाल जाके टकराई, टकरा के जो बाउंस बैक किवें कर गई, जो नाले उन्होंने हर्ट भी कर गई, उन्होंने सिट भी दी, सारी एनर्जी ट्रांसफर कर भी दी, फिर वापस किवें आ गई? एनर्जी कितने सी उस बाउंस बैक करने दी कि उस स्प्रिंग लगे हुए हैं, जो वापस आ गई, जो स्प्रिंग भी लगे हुए हैं तो पहले स्प्रिंग कंप्रेस हो, फिर स्प्रिंग डीकंप्रेस हो, फिर किसी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर अज कोई किसी चीज़ का नुकसान होया है तो एनर्जी लूज होगी, वो वापस नहीं हो। दिस इज़ हाउ हॉलीवुड मूवीज़ मेक फूल ऑफ यू पीपल। बस वो एनीमेशन एडी तगड़ी बनाते हैं, सुनो अलग लग जाता है कि हाय हाय भाई ये है ओरिजिनल कोका, ठीक है। हाँ वो एक्चुअली सुनो पता तुम हॉलीवुड के फॉल्स फिजिक्स में क्यों बिलीव कर लेंगे पता है? क्योंकि तुम अपनी इंडिया की साउथ मूवीज़ दी बाली देखी हुई है, उस एक नाल जो आए बंदे हिल जाते हैं, सुनो इंज लगता कि ठीक है यार कैप्टन अमेरिका को तो फिर भी इंजैक्शन इंजुक्शन दिते गए ने, ठीक है समझ लैने। साडा ब्रेन एक्चुअली उस टाइम पर वैसे जवाब देना चाहिए, तां तुसीं रियलिटी दे विच उवें नहीं कर सकते जिवें मूवी च दिखाया जाता। फिजिक्स के लॉज बहुत मैटर करते हैं। इफ दिस होल कंसैप्ट इज़ क्लीयर, मैनूं 5 मिनट होर चाहिए होणगे, उन्नी देर तू बोल। जनरल सी अर्थ लाइक सिनेरियो जिस ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ 300 ਜੌਲ ਲਾ ਕੇ, ਬਟ अर्थ ਨੇ ਉਸ 'ਚ 600 ਜੌਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ नहीं ਇਸ ਦਾ ਵੈਸੇ 600 जॉल अर्थ ने अपनी एनर्जी वरत ली, बिल्कुल वरत ली है, 600 यूज की। बट तेन दस कि मैं पहला तो अर्थ ने उसको एनर्जी लीती ना, फिर अर्थ ने उन्हें वापस भी देती। टैक्नीकली दस स्प्रिंग ने एनर्जी लीती ऑब्जेक्ट तो, जो इधर स्प्रिंग लगे हुआ सी तो इधर जो ऑब्जेक्ट आ रहे सी कि स्प्रिंग ने 600 जॉल वर्क किया ऑब्जेक्ट नहीं, पहला तो स्प्रिंग ने पहला तो एनर्जी लीती, कंप्रैस होया, फिर एनर्जी वापस देती। इमेजिन भी तो ऐ कर सकता है कि अर्थ नाल भी कुछ इजा हो रहा कि अर्थ पहला तो जिहड़ा हैगा उस तो एनर्जी लै रहा, यानी कि फिर इस दे विच अर्थ दे विच कोई डिफॉर्मेशन है, अर्थ दे विच कुछ होर पक्का पंगा पिया होऊगा तो जो वो वापस उस ते पॉजिटिव वर्क कर दिंदा, उन्होंने एनर्जी दे दिंदा, फिर वो फिर ठीक हो जाती है। इनू आई इमेजिन कर सकता, जस्ट इमेजिन कर ला कि अर्थ बड़ा सॉलिड ना होंदा, एक लिक्विड जा होंदा, तो जो मैं ऑब्जेक्ट उपर लैके जा रहा, अर्थ थले नूं फोर्स लगा रहा ऑब्जेक्ट ते, अर्थ ऑब्जेक्ट ते थले नूं लगा रहा, अर्थ ते उपर नूं लगू, तो अर्थ अगर लिक्विड जा होंदा तो जस्ट इमेजिन कर लिक्विड उपर नूं खिंचा जा रहा, आई इमेजिन करके चलिए कि वो उपर नूं खिंचा जा रहा,
ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਫਲੂਇਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੂ ਤੇ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦੋ ਆਈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੂਨ ਨਾਲ ਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਫੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਛ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਇਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦੂੰ ਆਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਰਥ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਹ 1 kg ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਇਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ 0 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਅਰਥ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਅਰਥ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਅਰਥ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਰਥ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਰਥ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡੂਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੈਸ਼ਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਰਥ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗਾ ਆ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਆਵਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਮੈंने ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20000 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈंने 20000 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਰਥ ਖਿੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਰਥ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ 20000 ਜੂਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ 20000 ਜੂਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸ਼ਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹਵਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੁਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ जब ऊपर कट हो ना पहला तो ऊपर हौली हौली करके चेंज हो फिर बाद ज़्यादा चेंज आ पहले एक दी एक्सलेशन हो फिर 2 दी फिर 3 दी ऐं करते थले जिन्हें एक्सलेशन 10 दी हो जू एनर्जी 20000 जूल ही मिलू मैनू बाहर कड्ढन वास्ते उन्होंने स्पेस और स्पेस च लैके जाने वास्ते जिन्ना वर्क करना पे उन्ना ही वर्क मिलूगा ना उन्हें वापस मिलू मैं कोई अगर एक्सट्रा वर्क किया होंदा फिर ऊपर नूं काइनेटिक एनर्जी मिल जाती अगर मैं ज़्यादा वर्क किया होंदा मान ला मैं उन्ना वर्क ही किया बस जिन्ना लिफ्ट करने लिए चाहिए मैं इन्ना क वर्क ही कर रहा मैं आए नहीं कर रहा मैं बस कल लिफ्ट करने लिए मान लेना कि मैं आई पोटेंशियल एनर्जी दी थी मतलब मैनू ऐसी पोटेंशियल एनर्जी पा रहा मैं इस अर्थ वापस दे दूंगा पर जब मैं स्पेस चला गया हुण काय का अर्थ तो वापस खिंचेगा नहीं हुण उत्थे आके अगर मैं बोलना इस पोटेंशियल एनर्जी हैगी जी 20000 जाओ सामने वाला कहूँगा फिर थले क्यों नहीं जा रहा हाँ हल्का जो थले पुश कर दो ना फिर थले चले उरे किन्नी है तू तो पहला कह रही सी छड़ दो भी ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜੂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20000 ਜੂਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ 20000 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਉਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20000 ਜੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 20000 ਜੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੁਪੀਟਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ 60000 ਜੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 60000 ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਸਿਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਉਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20000 ਜੂਲ ਇਸ ਮਾਰਕਰ 'ਚ ਐਨਰਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 60000 ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮਾਰਕਰ 'ਚ 20000 ਜੂਲ ਹੈ ਕਿ 60000 ਜੂਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਰੋਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਮੰਨੀ ਸਪੇਸ 'ਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 0 ਹੈ। ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 0 ਹੋਊ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਤੇ -20000 ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ -20000 ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ 0 ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ -60000 ਜੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਲੱਸ 60000 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ 0 ਜੂਲ ਆ ਗਈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਣੇ ਇਸੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੋਂ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ +50 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋ? 50 ਜੂਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਰੇ -20000 ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਮੈਨੇ +50 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ -19950। ਉਰੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ -20000। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਣਾ 50 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ +50 'ਚ, ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਐਨਰਜੀ -19950 ਜੂਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡੂੰਗਾ ਉਰੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? -20000। 0 ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਉਰੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਹ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਆਹ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆਊਗੀ? ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, -19950 ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ -20000 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ +50 ਆਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਮੈंने +1000 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ +1000 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ +1000 ਮੈंने ਜੂਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? -18950 ਜੂਲ ਤੇ ਮੈंने ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? +1000 ਜੂਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਇਹ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਆਹ ਲੋ ਹੈ, ਉਰੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆਊਗੀ? 1050 ਜੂਲ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈ। डिफरेंस कटोगे तो वही थोड़ी काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो रहा है। बस फर्क की है, मैं हुण आए करते करते स्पेस च लै गया, स्पेस च लैके जाने वास्ते मैनूं वर्क करना पऊगा +20,000 जूल। उरे मैंने कितना -20,000 जूल पोटेंशियल एनर्जी से मैंने +20,000 जूल वर्क किया, उरे आके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। स्पेस कितनी होगी? 0। हुण सेम चीज़ आप कर रहे हैं
ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਬਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -60,000 ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਊਰੋ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ +60,000 ਜਾਓ ਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੀ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੁਪੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੁਪੀਟਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡੂੰਗਾ 0 ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆਊਗੀ? ਇਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ? ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ। ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਊ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉਰੇ ਘੱਟ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ 0 ਦਾ 0 ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊ ਅੱਡ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸਪੇਸ 'ਚ 0 ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਉਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ +20,000 ਜਾਊ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਈਨਸ ਬਸ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ 0 ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਆਊਗੀ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ 0 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਆਊਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ -20,000 ਤੋਂ -19,000 -18,000 -17,000 ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ 0। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਆ -20,000 ਜਾਊਲ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਅਰਥ ਦਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ -60,000 ਜਾਊਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਸਿੱਟੂ ਤੇ +60,000 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਪਹੁੰਚੂ ਤੇ ਮੂਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ -15,000 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਮੂਨ ਵੱਲ ਸਿੱਟਦਾ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋ +15,000 ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ +50,000 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ +50,000 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ +15,000 એનર્ਜੀ ਹੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ 0। ਅਰਥ ਦੇ ਮੂਨ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ -15,000 ਜਾਊਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਹੈ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਡ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ੀ ਲੇਅਰ ਦੀ -5,000 ਹੈ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੀ -10,000 ਹੈ -15,000 -20 ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੂਗਾ -20,000 ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੋਊਗੀ -20,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਮੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਪੜਾਊਂਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਮਝ ਪੈਨ ਸੇ नहीं बच्चे बाल खड़े से अच्छा ओके किनू मज़ा आया आ लास्ट वाला टॉपिक सुनाने लगे होगा शुक्र है कि जाके चीज़ इंटरेस्टिंग आ गई है अभी हम तक तो सारा कुछ पता सी बता कल वाला लैक्चर होगा मैटर पे एक बार मैं सारा फिर मैटर बारे दसो बट जाते आते फिर मैं कुछ चीज़ें होर दसूँगा
तो दसनी जरूरी होंगे तां ही दस रहे होंगे, मेरा जी नहीं कर रहा होगा आ चीज़ ना जो काम आऊगी ना सुना लगूगा उरे आ रही है कम ओके गुड जिसमें ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 20000 ਚਾਵਲ ਨੀਚੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ अच्छा 2 मिनट हाँ जी मैं मतलब 20000 माइनस है ਇਹਦਾ मतलब नीचे हाँ ਇਹਦਾ मतलब अर्थ 20000 दोगे उसको अर्थ नहीं दोगे 20,000 जाऊँ लो क्योंकि पोटेंशियल अच्छा हाँ 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 ये पता किमें समझ रही है अर्थ दोगी मतलब पहले अर्थ ने लिखती भी हुई है ना हाँ फिर अर्थ दे दोगी यानी कि पहला अर्थ ने तो 20,000 जाऊल एनर्जी लिती ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20,000 ਜਾਊਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ एनर्जी नहीं मिली ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਹ ਨੀਚੇ -60,000 ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੈਨੇ यानी कि हूँ मैं पूछा तेरे च कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त तो मैं जीरो नहीं कह सकता मैंने आ देखना पऊ तेन स्पेस च लैके जाने मैंने कितना वर्क करना पै रहा है फिर उन्नी मैं तेरे च नैगेटिव च बोलूँ तेरे च नहीं पोटेंशियल एनर्जी है स्पेस च कितनी होगी तेरी पोटेंशियल एनर्जी हाँ स्पेस च तेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ नहीं जीरो ਅੱਛਾ स्पेस च तेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी अर्थ से डिपेंड करूगा भी मैंने कितना वर्क करना पै रहा है तेनों अर्थ उत्थे लैके जाने तुम कहोगे तो फिर तो सारे ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो कोई फॉर्मूला होंगे एक होंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर बट अपना सिलेबस पार्ट नहीं है मैं थोड़ा क्यों दस आ चीज़ भी थोनू बुक च फॉर्मूले दस दिते गए ने सरफेस से पोटेंशियल कढ़ने लई +1 की फिजिक्स फिर तुम अगेन कहोगे कि हर ऑब्जेक्ट वास्ते अड होगा यस पहला आप मन के चले सारे सरफेसिस से जो कि सारे का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हुण आप सारे मन के चलांगे कि स्पेस च पोटेंशियल एनर्जी जीरो न्यूटन के लैवल से जाना तो फिर ना जो कि यूनीवर्स की गल्लां करनियां पैणगियां ऐ नहीं धरती ते रह के गल बननी कि न्यूटन मूवी देखी है न्यूटन राजकुमार राव की इलैक्शनां ते उसने एक बड़ी अच्छी लाइन पूछी गई सी कि थोनू की लगता है न्यूटन जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੂਤਨ NUTAN ਨੂਤਨ ਬਟ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੂਤਨ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨੂਤਨ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਰੱਖਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਗਿਵ ਸਮ ਲਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਫੋਰਸ कैसे काम करती है ना ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੈਟਸ ਹਿਜ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਓਕੇ कुछ और बोलो ही तो ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ -20,000 ਜਾਊਲ -1000 ਤੇ ਲੈ -1000 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਯਸ ਵਰਕ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ मैंने वर्क किया -20,000 तो जो मैं -1,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ आई डिड +19,000 जाउल वर्क ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं पहला जीरो कदों बोलता सी पहला मैं पहला भी तो मैं बोलता सी मैं तो +20,000 किया बस अर्थ ने कट लिया अर्थ ने कितना कटिया -19,000 ही कटिया तो अर्थ कितना वापस होगा +19,000 तो जो मैं उपरों छड्डूंगा तो +19,000 कनेटिक देती पोटेंशियल -20,000 तक पहुँच गया सोच के देखो लो -1000 जब हाई पोटेंशियल प्लस सॉरी माइनस ये तो हो गया हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल देख लो भी कितनी कनेटिक एनर्जी हो -1000 -20,000 19,000 इन्नी एनर्जी अर्थ दूगा मैंने भी कितनी दी सी नहीं इन्नी ही दी सी पहले अर्थ ने हाँ कढ़ ली सी बाद अर्थ दे रहा ये तो हूँ अर्थ है आगे जरा अच्छा किनों ऐ लग रहा कि पोटेंशियल एनर्जी हूँ प्लैनेट से डिपेंड करूगी पोटेंशियल एनर्जी प्लैनेट से डिपेंड करू हो गया मेरा फार्मूला ਵਿੱਚ r ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਤੱਕ पॉइंट रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है स्मॉल आ रहा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टिल द पॉइंट ਸਪੇਸ ਤੱਕ +1 स्टार्ट हुई है ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ +1 स्टार्ट हुई है तो पहले ही फॉर्मूले ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਆਪ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਚੈਪਟਰ 8th ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫੋਰਸ 10 ਨਿਊਟਨ ਉਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਨਿਊਟਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ क्वेश्चन ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਏ ਤੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ